بسم الله. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اليوم غادي نحاول نقربكم لواحد المقاربة العجيبة اللي كتخص ما يشبه بدولة لا زالت تحت أقدام دولة أخرى، ونسميها نحن بالحظيرة، وبين دولة عاشت ما عاشته تحت وطأة ديكليرك يا من لا يعرف ديكليرك إلى آخره، والكل يعرف القصة. وسبحان الله، كلاهما أي هذه الأخيرة والحظيرة وقف معهما المغرب في عز محنتهما بالأموال والعتاد والبشر، إلا أن الحظيرة نالت من المغرب أكثر مما نالته الدولة الأخرى، حيث لم يبخل عنها المغرب في فتح بيوت لمن لا بيت له، والكل بالمجان وبشهادة جزائريين أحرار يخافون لقاء ربهم. والعجيب الذي لا أتعجب له هو أنه يوجد تشابه بين الحظيرة والدولة الأخرى. هذا التشابه هو نكران المعروف والتنكر بما قام به المغرب تجاههما. المغرب كان يدافع عن لم شمل شعبيهما واسترداد حقوقه ووحدة ترابه، بينما هاتان الدولتان الحظيرة وجنوب إفريقيا يريدان تشتيت شمل الشعب المغربي وتقسيم أراضيه. وهناك فرق، أما الفرق بين الحظيرة والدولة الأخرى فهو أن هذه الأولى يعني الحظيرة تدفع الأموال لكي تشتري ذمم مسؤولي الثانية لكي تصطف معها ضد الوحدة الترابية للمغرب، والثانية أي دولة جنوب إفريقيا تقوم بابتزاز الحظيرة كلما وقع نقص في صندوق مسؤوليها وذلك بالإيحاء مرة أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو حل لصالح الصهراويين، ومرة بإعطاء الأوامر لبعض الصحف لكي يتكلموا في الموضوع، ومؤخرا سمحوا لمبعوثيهم بزيارة المغرب. لكن الجنرالات لما رأوا ذلك امتطوا أول طائرة في اتجاه جنوب إفريقيا، ولما تحقق الابتزاز نشروا في صحفهم أنهم عاقبوا أولئك الذين قاموا بهذه الزيارة إلى بلادنا. نحبس هنايا. ربما غادي تقولوا علاش جبت هاد الدولة العنصرية جنوب أف. غنقول لكم على حسب ما كتداولوا بعض المنابر الإعلامية بأنها طرحت شي مقترح في داك البريكس اللي تقام في روسيا باش زعما ما يقبلوش دخول الأنظمة من المغرب، بينما المغرب ما تقدم كاع حتى شي طلب أصلا، وحيث أن حكام هذه الدولة الحقيرين بحالهم بحال عصابة بنو كرغل. الصحراء المغربية بعيدة عليهم كل البعد وبعيدة على جدل، وحاشرين فيها خنافرهم الخنزة. وأرجع إلى البريكس، فكلكم تعلمون أن السي تبون طوى ملفه وشتم آنذاك الإمارات والهند، واتهم البريكس بالرشوة، وما خلنا غير داكشي اللي نساه. ها هو تبون يدخل من النافذة ويرضى بمقعد الشريك وليس العضو ديال هذاك اللي ما قبلته الإدارة، وقال لهم ودي ديروني غير حساس في الباب. المهم نكون يشوفوا من الناس راني خدام في الإدارة. المهم الإخوان غادي نخليكم تسمعوا اشنو قال عليه وعليهم عبدو السمار كما القاعدة فيما يخص هذا الموضوع ومواضيع أخرى. واش نقول لكم، لو ريجيم تبون دون هيبوكريزي اكستراوردينير والله العظيم. لو ريجيم الجيريان، لو ريجيم اكتويل، لو ريجيم تبون نقولوا صراحة لو ريجيم تبون لي بارتيكولي ما شفناه مع تبون ce que nous n'avons pas pu voir مع بوتفليقة. on n'a jamais vu certains phénomènes qui relèvent du flagrant délit. Maintenant, le flagrant délit, quand on le mensonge, l'hypocrisie, l'inélégance, l'immoralité, l'incohérence, les contradictions dans les prises de décision, dans les dossiers les plus stratégiques du pays, il y a une hypocrisie franchement qui est là, qui existe, qu'on le sent, qu'on le voit. Lyon, comme par hasard, je parle d'aujourd'hui le 24 octobre 2024, l'Algérie est devenue officiellement un membre partenaire de l'alliance des BRICS, les fameux BRICS, les pays, les BRICS du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'annonce a été officiellement faite lors du sommet actuel des BRICS+, qui se tient actuellement à Kazan, en Russie. Depuis août 2023, l'Algérie n'a pas pu adhérer aux BRICS, contrairement aux Émirats Arabes Unis, à l'Éthiopie, à l'Iran, à l'Égypte,
et l'Argentine, ensuite l'Argentine s'était retirée pour des problématiques internes parce que le nouveau président qui avait été élu récemment en Argentine estimait que c'était pas une priorité d'intégrer les BRICS, que la crise économique, le modèle économique argentin doit changer, que les BRICS n'étaient plus une priorité, ils voulaient se rapprocher davantage des États-Unis d'Amérique que des BRICS. Et ben, l'Algérie avait échoué à adhérer, elle avait échoué dans son processus d'adhésion aux BRICS en 2023, et depuis, le régime algérien a tourné lui aussi totalement le dos aux pays BRICS. Rappelez-vous, nous en avons parlé, récemment le quotidien Moudjahid, fin septembre 2023, le 28 septembre 2023, le quotidien Moudjahid signe un éditorial qui nous explique que l'Algérie a tourné la page des BRICS, que l'Algérie, ça n'intéresse plus les BRICS, que l'Algérie maintenant elle est concentrée sur ses efforts de développement national, qu'elle compte que sur elle-même, qu'il y a des pays, en faisant allusion aux Émirats Arabes Unis, qui ont influencé d'autres pays membres des BRICS pour empêcher l'adhésion de l'Algérie. C'était un article extrêmement, très dur, très violent et très critique contre les BRICS. Ça c'était en septembre 2024. Plus tard, Abdelmajid Tebboune, rappelez-vous, en personne, l'interview du 5 octobre 2024, sa première interview présidentielle avec laquelle il a inauguré le deuxième mandat. Il avait annoncé, il a tenu des propos irresponsables sur les BRICS. Bon, on n'a pas besoin des BRICS, finalement, ceux qui nous ont bloqués, ceux qui ont bloqué notre adhésion au pays des BRICS nous ont rendu service, on travaille plus pour adhérer à ce bloc, il faut d'abord compter sur soi, sur ses capacités nationales. Les pays des BRICS sont des amis, des partenaires. L'élimination de l'Algérie de la course à l'adhésion aux BRICS est donc un service rendu à notre pays. Je crois là, il a qualifié les pays BRICS comme étant un club mafieux qui ont été corrompus par un pays qui s'appelle les Émirats Arabes Unis, qui aurait corrompu l'Inde et d'autres pays afin d'empêcher l'Algérie d'adhérer aux BRICS. C'est-à-dire que le BRICS, c'est un club, on dirait, il parle de l'USMA, la Mouloudia d'Alger, où là, il parle d'une brasserie, ou là, d'un restaurant, où les gérants, où les responsables peuvent prendre un bakshish pour rendre service à des clients. Alors, les BRICS, c'est des puissances. Encore une fois, comment peut-on imaginer que les Émirats Arabes Unis, qui est un petit pays, face aux géants qui sont la Chine, l'Inde et la Russie, et le Brésil, comment elle peut les corrompre pour leur demander de bloquer l'adhésion de l'Algérie? Donc, ces derniers, lorsque l'Algérie a échoué à adhérer aux BRICS, on avait diabolisé les BRICS. On avait dit que les BRICS, finalement, c'est une organisation, il faut le dire, c'est ce qui a été dit dans les médias algériens, c'est ce qu'Abdelmajid Tebboune a dit indirectement, une organisation corrompue, dominée par les Émirats Arabes Unis, une organisation politique, politicienne. Le fait d'avoir exclu l'Algérie, c'est très grave. D'ailleurs, le 9 octobre 2023, rappelez-vous, Abdelmajid Tebboune, auparavant, le 9 octobre 2023, il avait tenu, lors d'une réunion qui a eu lieu le 3 octobre, lors de la journée nationale de la presse algérienne, il avait invité les principaux directeurs de presse en Algérie, des journalistes algériens, les BRICS, où il a dit que comment les BRICS, ils ont accepté l'Égypte, alors que l'Égypte est un pays pauvre, ils ont que des bidonvilles, ils ont que des mendiants, comment se fait-il que l'Égypte a été préférée à l'Algérie, l'Éthiopie c'est la même chose, ils crèvent de faim, et tout ça c'est à cause des Émirats Arabes Unis, c'est eux qui ont manœuvré pour nous empêcher d'intégrer les BRICS, et qui ont donné des enveloppes, et qui ont influencé, ça a été dit par Tebboune devant les journalistes. C'était le 3 octobre 2024. 3 octobre. Cette interview était tellement violente et choquante que la présidence algérienne a préféré ne jamais la diffuser. Il y avait un article correct et remanié et contrôlé qui a été fait par l'Ouatan. Et il n'y a que nous, Algérie Part, qui avons révélé le 9 octobre 2024, comment Abdelmajid Tebboune a fortement dérapé lors de cette réunion avec les représentants avec les directeurs de la presse algérienne et avec des journalistes de la presse algérienne, en utilisant des qualificatifs extrêmement méprisants et insultants à l'égard de l'Égypte, de l'Éthiopie et en formulant des accusations extrêmement graves et extrêmement dangereuses à l'encontre des Émirats Arabes Unis. Donc, Tebboune de 2023 à 2024, il a diabolisé les BRICS, il a fait des BRICS une organisation politique idéologique, dominée par les Émirats Arabes Unis, qui ne sait pas choisir ses membres, qui n'aurait jamais dû écarter l'Algérie, alors que l'Algérie vaut mieux que l'Éthiopie et l'Égypte. Lyon, comme par hasard, on apprend que l'Algérie accepte d'être un pays partenaire. Donc, l'Algérie n'est pas membre des BRICS, mais ils ont créé un nouveau statut, les pays BRICS,
l'organisation des BRICS, on appelle aujourd'hui les BRICS Plus, parce que il y a eu l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, qui sont principalement les nouveaux membres, pour ne pas intégrer de nouveaux membres, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'intégrer de nouveaux membres, pour ne pas élargir à n'importe quel prix le cercle de décision au niveau des BRICS, et pour faciliter la bonne organisation interne des pays BRICS, et pour ne pas décevoir, voilà, pour atténuer, si vous voulez, voilà, pour atténuer la déception des pays BRICS qui ont été rejetés, des pays qui ont candidaté pour adhérer à l'organisation pour intégrer les rangs des BRICS, pour atténuer leur déception, pour essayer de calmer leur colère, pour essayer de les garder dans leur giron et de les garder sous leur influence. Les BRICS, l'organisation des BRICS Plus a créé un statut qui s'appelle membre partenaire, ou membre partenaire, c'est-à-dire un non-membre. C'est pas quelqu'un qui est membre à part entière, il est partenaire de l'organisation. Il y a l'Algérie, il y a la Biélorussie, il y a la Bolivie, Cuba, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Ça a été annoncé aujourd'hui lors du sommet qui est organisé en cours en ce moment par le BRICS à Kazan en Russie. L'annonce a été faite dans la nuit du 23 au 24 octobre. Au début de cette journée, par rapport au décalage horaire en Russie. Mais moi, je comprends pas l'Algérie. Pourquoi l'Algérie accepte d'être pays partenaire? Il y a que vous avez dit que vous n'avez pas besoin des BRICS, qu'ils sont une organisation corrompue, dominée par les Émirats, qu'ils ont choisi les pauvres Égyptiens et les miséreux Éthiopiens à la place des Algériens. On n'a pas besoin des BRICS, on va compter sur nous-mêmes, sur notre propre capacité. Alors pourquoi vous avez accepté de devenir pays membre partenaire? Mais tu vois, la contradiction, l'incohérence, on dirait, il a deux personnalités. On a l'impression que le régime algérien souffre vraiment d'un dédoublement de personnalité. Ça, on l'a jamais vu ailleurs. À l'époque de Bouteflika, à l'époque de Chedli Ben Jdid, à l'époque de Houari Boumediene, tous ces anciens présidents d'Algérie, quand ils adoptent une attitude dans un dossier précis aussi important que les relations internationales, que les partenariats stratégiques du pays avec les autres puissances régionales, les autres puissances mondiales, il y a toujours de la cohérence. Ou l'Algérie est un ami, ou elle ne l'est pas. Ou l'Algérie accepte, un partenariat, ou elle ne l'accepte pas. Ou l'Algérie donne un engagement et elle l'accepte, ou elle ne le donne pas et elle émet des réserves. Mais la parole de l'Algérie n'a jamais souffert de contradictions et d'incohérences. Elle a toujours été limpide, elle a toujours été nette, elle a toujours été dans la droiture, elle a toujours été dans, dans l'harmonie, elle a toujours été en harmonie avec ses principes, et l'Algérie a toujours tracé une feuille de route, elle a un objectif bien précis qu'elle veut atteindre à travers des mécanismes bien précis. Là, on est l'impression dans une salle des fêtes. D'un côté, t'es bon écologue, j'ai plus besoin des BRICS, j'ai tourné la page des BRICS. Mais là, elle a créé partenaire. Pourquoi t'as accepté d'être partenaire des BRICS? Pour quelle raison? C'est quoi l'intérêt de l'Algérie de dire, il n'y a plus besoin des BRICS? Il fallait leur dire, vous m'avez pas accepté, on a fait 2020 ou 2023, et je tourne la page, je ne veux plus avoir affaire à vous. Mais un pays partenaire, ça ne veut rien, d'abord ça ne veut rien dire. C'est juste encore une fois pour calmer la déception des pays qui ont été rejetés, pour préparer les pays qui ont été rejetés, pour les pousser, pour les inciter à faire des efforts afin de candidater encore une fois pour devenir un pays membre à part entière. Mais l'Algérie ne veut pas être un pays membre à part entière. Tebboune l'a dit, le Moudjahid l'a dit, Tebboune l'a dit en octobre 2023. Et puis Tebboune, il est en contradiction avec ce qu'il avait annoncé. Les BRICS, les Algériens et les Algériens n'ont jamais rêvé d'aller aux BRICS. Personne au sein du peuple algérien, au sein de l'élite algérienne, au sein des économistes algériens, au sein des partis politiques algériens, personne n'a dit au pouvoir, allez-y, on veut aller aux BRICS, on veut, comme si on voulait aller jouer la Coupe du Monde. On connaît tous notre pays, on connaît ses capacités, on connaît ses limites, on connaît ses potentialités, on est tous d'accord entre nous les Algériens et les Algériens, mais les BRICS, l'Algérie n'a pas encore sa place. Développons notre pays, se faisant une industrie productive réelle, diversifions notre économie, réglons nos problèmes sécuritaires et nos conflits avec nos voisins, et créons une nouvelle économie émergente. Essayons au moins de devenir un pays émergent, et ce jour-là, on pourra parler d'égal à égal avec les pays émergents. Ce n'est pas encore notre cas. On a une croissance économique faible, une économie rentière, une production nationale très faible, on souffre de plusieurs pénuries, d'une grande inflation. Et on a un modèle économique extrêmement fragile. Personne au sein des Algériens, la population algérienne, l'élite algérienne, même les politiciens, les personnalités politiques algériennes, personne n'a cru au départ que l'Algérie devait candidater pour les BRICS. C'était bon et Hassan la
Et c'est Tebboune qui a dit le 22 décembre 2022 que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Tebboune. C'était le 22 décembre 2022, lors d'une interview, encore une fois. Tebboune, pendant ses interviews, il dit tout et n'importe quoi. Il prend des positions, il prend des engagements. C'est lui qui a, et seulement lui, qui a affirmé qu'avant la fin de l'année 2023, là, on sera membre des BRICS. Il a pris cet engagement. Il a échoué. Cet engagement n'était pas nécessaire. Ce n'était pas une priorité nationale. La priorité nationale, c'est de réduire la pauvreté dans le pays, réduire la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz, développer la production nationale, développer le secteur privé, diversifier nos exportations, créer une véritable industrie algérienne, se repositionner sur la scène économique mondiale, développer les énergies renouvelables, développer l'agriculture, assurer la sécurité alimentaire. C'est ça nos défis. En bas, parce qu'il n'écoute personne, ce monsieur. Comme il n'écoute personne, il est isolé. Il ne veut pas écouter. Et quand les gens lui parlent, il ne parle que de lui-même, il veut avoir raison tout le temps, il est aveuglé par ses certitudes, il dirige l'Algérie comme si on y dirigeait une supérette, ou là un taxiphone, ou là un petit magasin d'alimentation générale. Ce n'est pas cela l'Algérie. L'Algérie c'est un pays, c'est 40 millions d'habitants, c'est une histoire, c'est un prestige, c'est des complexités, c'est des défis, c'est des potentialités, c'est des gros problèmes. Maintenant, je suis dans un dossier, même ben, on t'a assuré, tu assures, tu promets au peuple qu'on va adhérer, on va être au BRICS. C'est comme si un entraîneur de football aura dit, ne vous inquiétez pas, on va se qualifier à la Coupe du Monde. L'année prochaine, on sera à la Coupe du Monde. On est éliminé, on participe pas à la Coupe du Monde. On va dire, la Coupe du Monde, c'est une coupe des corrompus, c'est politique, c'est un règlement de compte, c'est un autre pays qui nous a saboté. Même ben, une année après, tu es partenaire de cette Coupe du Monde. Tu ne fais pas partie des équipes qui vont jouer la Coupe du Monde, mais tu es partenaire de la Coupe du Monde. Ça ne veut rien dire, cette manière de gérer les choses. Les Algériens et les Algériens sont perdus. On ne sait plus qui croire. On ne comprend plus rien. C'est une gestion par les humeurs. Donc, c'est bon, certainement, je mets l'Inde, qui jette la présidente de l'Inde récemment en Algérie, qui jette comment on appelle ça, qui jette des délégations étrangères, ou là, les Russes, les Chinois, etc. Il y a des calme-toi, l'Algérie, c'est un ami important, c'est un pays important, on l'a rendu comme partenaire. Mais ça se passe pas comme ça. Il faut pas parler, il faut pas prendre des engagements. Il faut pas adopter il faut pas faire preuve d'incohérence. Un président, un chef d'État incohérent, qui se contredit, qui multiplie les bêtises, qui change de position comme le vent lorsque le vent l'emporte, qui change de veste qui change de position et de politique de gestion des affaires stratégiques du pays comme s'il était en train de changer de chaussettes. C'est inquiétant pour l'avenir de l'Algérie. C'est inquiétant. Finalement, vous êtes hypocrite. Le régime algérien, il veut tourner la page des BRICS. Et depuis fin août 2024, il est membre du conseil d'administration de la banque des BRICS, la NDB, la nouvelle banque des BRICS. Et parce que tu veux tourner la page des BRICS, $1,5 milliard de dollars, puisque tu as tourné la page, vous de une organisation corrompue, politicienne, dont la gestion n'est pas régulière, puisque le choix des candidats et des pays membres se fait par des interventions des plus riches et au détriment des plus pauvres, des plus influents, au détriment des plus fragiles. À un moment donné, faites cohérent, tu fais une rupture, dans les BRICS, j'en veux pas, je n'y crois plus. Mais on apprend que tu es devenu membre partenaire. On n'y comprend rien. Franchement, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Wallah, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. L'Algérie, هذه ما راهيش une boîte de nuit ou un cabaret ou un restaurant, بدل le chef cuisinier, بدل le 10, بدل le DJ. Ça marche pas comme ça. À un moment donné, il faut respecter qui peut accorder de la crédibilité aux paroles de l'État algérien. Et les BRICS, c'est bon, c'est magnifique, ce sont nos amis. Ensuite, les BRICS, ce sont des comploteurs, des salopards et des traîtres. Ensuite, non, les BRICS, ce sont des partenaires, mais on veut plus, ce n'est plus une priorité, on s'intéresse pas à eux. Ensuite, non, les BRICS, c'est des partenaires et on pourra, inchallah, فهمونا سيدي ما فهمنا والو. ايوا دابا اخي بسميه اش غادي تقول لهذوك المبردعين ديالك على هذه الفضيحه؟ هو قول لهم عاوتاني بان مصر والامارات رفضوا، لكن تدخل جنوب افريقيا ارغمهم. اولا قول لهم احسن بحال ديما، حنا ما عندنا ما نديرو كاع بهاد البريكس، قبلناها غير ضد في المروك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وفيقوا الجزائريين، فيقوا راه الرئيس ديالكم راه ولا غير ايوا المهم شغلكم هذاك.